सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। यत्र योगेश्वरं श्रुत्रोपार्थो धनुर्धतः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, उमामहेश्वराभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ऋषि पुरंदरेश्वराभ्यो नमः, माधपितामृताभ्यो नमः। कं कुरु घंटारावं तत्र देवान् लाञ्छनं स्वामिये। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामिये शरणमय्यप्पा। दीपं अंधकारं विमायीमाय कृतं दीपं ज्योतिर्नमोस्ते। दीपराजाय विद्महे स्वयं प्रकाश धीमहि तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात्। श्रीपूर्णपुष्कलाम्ब समेत धर्मशास्त्र हरिहरपुत्रय्यप्प स्वामिने नमः। महापणिपूजानं च दीपं ज्योतिर्नमोस्तुते। चंद्रभूमकारे तेषां मे विरोधिने ब्रह्मकर्मा समारभे दैवी गायत्री चंद्र प्राणवियोगः नेत्राचल्यम्। ओम नेत्राचल्यं केशवाय स्वः, नारायणाय स्वः, माधवाय स्वः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षाय नमः, वासुदेवाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारदीये नमः, हरि श्री कृष्ण ब्राह्मणे नमः। ओम सुहा ओम महा ओम जना ओम दवादस्य विद्रंबर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्म भुस्वः नमो दत्तदुर्दक्षय द्वार श्री परमेश्वर विदत्तम्। शुभाशुभामूर्तेन कलियुगप्रथमपादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मोरो दक्षिण दिग्बाले ईशान्ये ईशान्यप्रदेशः कृष्णमातृभ्यः समस्त देवता ब्राह्मणानां विश्वकर्माणां हरिहरि गुरुसरस्माकं वर्तमानेन शालिवान शके विश्ववासनवस्यः चिंतन वंशोद्भवस्यः देवेंद्र नाम देयस्य धर्मपत्नी समेत शारदा नाम देयस्य दिनेश नाम देयस्य भविका नाम देयस्य वेदश्री नाम देयस्य दिलीप नाम देयस्य नीतीश नाम देयस्य अस्माकं सहकुटुंबेन क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य प्रीत्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष विघ्नेश्वर सप्तम महाकाली सरस्वती समेत दुर्गा देवतम नागदेवतम नंदीश्वरम राजराजेश्वरम श्री वल्ली देव सुब्रह्मण्य सप्तम श्री पूर्ण पुष्कराम समेत धर्मशास्त्र हरिहरपुत्रय्यप्प सप्तमादैते संभवात् उच्चरे संभवात् नियते संभवात् प्रकारे यावत् ध्यान षोडोपचारंत श्री सूक्त पुष्प पूजारंच करिष्ये मृदंग कलशाराधना पूजारंच करिष्ये।
ओम कलशमुखे विष्णुकण्ठे रुद्रे सामाश्रितः मूलक्षितो सागरा सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अंगचित्तकलशम्भु समाश्रितः अपोहं विश्वभूताना प्राणावापशावः प्रभृत्यमापो देवतो पुरुस्वः गंगे चैव यमुने चैव गंगा आयन्तु देवपूजार्थं पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्षं देवतात्मने सम्प्रोक्षं आत्मने सम्प्रोक्षं अदे निर्विघ्नं परिसंस्तुः तदंग गणपति पूजानं च करिष्ये ओम श्री स्वामी शरणमय्यप्प हेनवंदो बली राजा दानवेंद्रो समूर्तस्सः इति श्री पूर्ण पुष्कलांब समेत हरिपुत्रय्यप्प स्वामिने नमः महापणिपूजानं च कंकण बंधन समूर्तो 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 ओम अगमार्तं देवानां गमनर्तकं कुरुकण्ठारावं तत्र देवाल्लाञ्छनाम् चंद्रशेखराय नमः धवलाय नमः वक्रतुण्डं शूर्पकर्णं हेरम्बास्कन्द पूजिते महागणपति देवताभ्यो नमः संगम साइदं स्वशक्ति विघ्नेश्वर देवताभ्यो नमः अवैतो भव अवंकुटितो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरंकुर प्रसीदा प्रसीमा श्री महागणपति देवताभ्यो नमः आह्वानं समर्पयामि आसनां समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि महागणपति देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां समर्पयामि स्वामिये तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमस्तुते। शरदिन्दुमाधारे परब्रह्मस्वरूपे वासनाभिधे सरस्वती
గణపతి వందనమయ గణపతి శరణమయ గణపతి శరణమయ గజానన హే గజానన శరణం శరణం గజానన గజానన హే గజానన శరణం శరణం గజానన గణపతి వందనమయ ఆనంద గణపతి శరణమయ జై గణేశ జై గణేశ గణపతి వందనమయ ఆనంద గణపతి శరణమయ జై గణేశ జై గణేశ గుణాల గణపతి వందన ఆరతి తీసుకోవాలి. ఆదినాచి మురళి పరమే ప్రేమ కృపా జయాచి సవామి సింధార వృద్ధి నవరాత్రి వందే మాతే జాలం నామాచి జయ దేవ జయ దేవ దేవ జయ దేవ జయ మంగళమూర్తి ఓ శ్రీ మంగళమూర్తి జయ జయ మాతే మాన ప్రణయ మాతే మాన కామాన మూర్తి జయ దేవ జయ దేవ హర భుజ గౌరీ కుమరా भवानी चैतन्य वाली धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि मंगल कर्पूर नीराजन मंदार माला कपाल माला दिगंबराज
వెలసినాదిరా వైష్ణవి దేవి మాయమ్మ జై భవాని జై 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 భవాని జై భవాని జై 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 భవాని జై డోలావతల్లిగా వెలసినాదిరా జై భవాని జై 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 భవాని జై భవాని జై 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 భవాని పదరా పోదా అమ్మ చింతకు కొండలలో ఉన్న తల్లి చింతకు జై భవాని జై 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 భవాని జై భవాని జై 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 భవాని భద్రాద్రి రామయ్య పట్టపురాణి వెలసి ఉందయ్యా తల్లి సీతగా జై భవాని జై 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 భవాని జై భవాని జై 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 భవాని నరపోదా అమ్మ చింతకు కొండలలో ఉన్న తల్లి చింతకు జై భవాని జై 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 భవాని జై భవాని జై భవాని జై 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 భవాని ఇంద్రగిరి కొండపై వెలసినాదిరా మాతలి కనక దుర్గమ్మగా జై భవాని ఇంద్రగిరి కొండపై వెలసినాదిరా మాతలి కనక దుర్గమ్మగా జై భవాని జై 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 భవాని జై భవాని జై 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 భవాని పదరా పోదా అమ్మ చింతకు కొండలలో ఉన్న తల్లి చింతకు జై భవాని జై 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 భవాని జై భవాని జై 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 భవాని శబరిగిరి పైన శబరిగిరి పైన శబరిగిరి పైన వెలసినాదిరా మా తల్లి మాలిక మంచమ చింతకు కొండలలో ఉన్న తల్లి చింతకు జై భవాని జై 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 భవాని 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 జై ఓం శ్రీ స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప జై బోలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి కరుణించగ రావయ్యా
రంగవేళ శక్తివేళ ఓం శ్రీ ఆ యొక్క నాగ స్వరూపాలు కాబట్టి అన్ని దోషాలు పోవాలని మనస్ఫూర్తిగా నాగరాజా శివ నాగరాజా నాగరాజా స్వామి సన్నిధానమే శరణమయ్యప్ప ఓం శ్రీ స్వామి శరణమయ్యప్ప ఓం శ్రీ స్వామి సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణే నమస్తుతే నారాయణే నమస్తుతే అందరూ కూర్చొని వచ్చిన వాళ్ళ స్వామి స్వాగతం స్వాగతం
రాముని అయోధ్యలో ఉన్న రాముని ఇక్కడికి రమ్మరా అంటే అందరూ ఆ స్వామికి ఆశ్రయించారు. మనస్ఫూర్తిగా అందరూ చిన్నపైకి ప్రతి ఒక్కరు మల్లెల మాలల గట్టి నీ మెడలో వేసెదరా, మల్లెల మాలల గట్టి నీ మెడలో వేసెదరా, కడుపుల తిలకారా నిన్నటి ముద్దులాడెదరా, అల్లరి చేయగా మన మనసునే మాలగ చేసి దండ వేయాల సమయం. అందరు చేతుల పైకెత్తి అలాగే ఆకాశంలో చేతుల పైకెత్తి సమయం. మనసును మాలగ చేసి వలలో వేసెదరా, మనసును మాలగ చేసి వలలో వేసెదరా, కడుపుల తిలకారా నిన్నటి ముద్దులాడెదరా, కడుపుల తిలకారా నెయ్యిని తీసుకువెళ్తాం స్వామి. ఆ యొక్క నెయ్యి అయ్యప్ప చింతకి చేరుతుంది. మన డబ్బులు అవన్నీ చేరేస్తాను. అయ్యప్ప అందరు రెండు చేతుల పైకెత్తి
చేసినమయ్యా స్వామి పునరాభిషేకం అభిషేకం అయ్యప్ప నీకు అయ్యప్ప నీకు సంపదలీయమని చేసినమయ్యా నీకు కనకాభిషేకం సంపదలీయమని చేసినమయ్యా నీ ఆత్మని చేసినమయ్యా నీకు భస్మాభిషేకం కోరికతో నీకు కుంకుమాభిషేకం అయ్యప్ప నీకు. మరి మనం ఏం చెప్తాం? గురుస్వామి వారు అభిషేకం చేపిస్తున్నారు. ఈ రోజు దాత అయిన ఆ స్వామి ఏం చేస్తారు? స్వామికి అభిషేకం భాగ్యమున్న వారే కదా. ఓం శ్రీ స్వామి పడిమెట్ల పైకి గుడికేగు భక్తులకు ఎదురొచ్చే బంగారు స్వామి ఇరుడు తడబడి ఒక పత్ర ఒడిగనామో
నడిపించి కనిపించు అయ్యప్ప స్వామి మకర సంక్రాంతి సజ్జోతివై అరుదించి మహిమలను చూపించు మణికంఠ స్వామి కర్మబంధము బాపు ధర్మశాస్త్ర కలిగీతి తొలగించు భూతాధినేత. వారు తెలియజేయడం వల్ల ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ ఆర్మూర్ మండలంలో కల్లెడ గుంజిలి కొత్తపల్లి ఇటు సైడు కమటం ఇటు సైడ్ అన్ని పూజలు చేసినాను. అదేవిధంగా నందిపేట మండలంలో కూడా నందిపేట్ ఇటు కుదన్పూర్ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా ఇంతకుముందు పూజలు చేస్తున్నాను. ఈ సంవత్సరం ఇక్కడికి ఆర్మూర్ గ్రామానికి పరిచయం చేసిన స్వాములకు మరియు ఈ దాత స్వామి కూడా పాదాభివందనాలు. స్వామి శరణం. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా 4 సంవత్సరాల నుండి మహాపాదయాత్ర బాసర్ నుండి శబరిమలై మహాపాదయాత్ర పోవడం జరుగుతుంది. అక్టోబర్ మాసంలో మొదలై నవంబర్లో ముగుస్తుంది. ఈ సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ 12కు మొదలై స్వామి ఆగండి 51 మంది స్వాములం రావడం జరిగింది. ఈ ఆర్మూర్ మండలం నుండి కూడా భీమ్గల్ ఎంపీపీ గారు మహేష్ అన్న గారు మరియు వారి గురుస్వామి లింబాద్రి గురుస్వామి గారు, అదేవిధంగా ఇక్కడ పడకల నుంచి కూడా కృష్ణ గురుస్వామి గారు రావడం జరిగింది. ఈ భీమ్గల్ జడ్పీటీసీ గారు కూడా వీరందరూ ఇరుముడి కూడా అక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ పడకల ఏరియాలో బాగా మంది పోయిన సంవత్సరం కూడా అది బడా భీమ్గల్ ఇంకేదో సికింద్రాపూర్ ఈ ఏరియా వాళ్ళు కూడా పాదయాత్రకు రావడం జరిగింది. అట్లాగే కమటం నుంచి నాగన్న గురుస్వామి, ఐలాపూర్ నుంచి గంగన్న గురుస్వామి, కొత్తపల్లి నుంచి నవీన్ స్వామి ఇట్లా స్వాములు రావడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం తప్పకుండా గురుస్వాముల దీవెనలతోని మహాపాదయాత్ర బాసర్ నుండి ప్రతి సంవత్సరం ఉంటుంది. వచ్చే సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ 25 లేదా 26 రాదలుచుకున్న వారు తప్పకుండా ఈ మహాపాదయాత్రలో రావాలి. అందరూ నడుస్తారు. సంకల్పం ఒకటి, మనం నడుస్తామనే సంకల్పం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సంకల్పం మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది. ఏదో ఇంకొకరు పోతురు కదా మనం పోతా అంటే అది నడవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. అనుకున్న వాళ్ళు నడుస్తారు, నడుస్తా అనుకున్న వాళ్ళు నడవరు. సంకల్పం ఖచ్చితంగా సంకల్పం దృఢ నిశ్చితంతో ఉంటేనే అయ్యప్ప నేను నా సంకల్పాన్ని నెరవేర్చు, నేను తప్పకుండా వస్తాను అని చెప్పి మొక్కుకొని వచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఆ కోరిక నెరవేరుతుంది. మరియు పాదయాత్ర కూడా దిగ్విజయంగా ముగుస్తుంది. 4 సంవత్సరాల నుండి ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా గురుస్వాముల దీవెనలతోని ఈ మహాపాదయాత్ర కంటిన్యూ నడుస్తుంది. 5వ సంవత్సరం కూడా తప్పకుండా అదే అందరి గురుస్వాముల ఆశీర్వాదంతో మళ్ళా అక్టోబర్ 25 లేదా 26 తారీఖున ప్రారంభమవుతుంది. K6 ఛానల్ వాళ్ళు, నిజామాబాద్ ఛానల్ వారు ప్రతిరోజు ప్రసారం చేసారు మన పాదయాత్రది. ప్రతిరోజు వచ్చే సంవత్సరం కూడా చేస్తారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రతిరోజు K6 ఛానల్లో మహాపాదయాత్రలో ఇప్పుడు ఈ విధంగా అయితే పడిపూజ చేస్తున్నామో ప్రతి వారంలో 2 సార్లు తప్పకుండా ఇదే విధంగా పూజ ఉంటుంది. దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, దానికి ఒక బృందం ఉంటుంది. పడి పూజ మొత్తం సెట్ చేయడానికి, వంట చేయడానికి ఒక బృందం ఉంటుంది. మనము మహాపాదయాత్ర ఇంటికాడ ఎట్లయితే సన్నిధానంలో మనం పూజలు ఇట్లా చేసుకుంటామో అదే విధంగా ఆ యొక్క మహాపాదయాత్ర అలుపు సొలుపు లేకుండా ప్రతిరోజు 35 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల మధ్యలో ప్రతిరోజు ఈ యొక్క మహాపాదయాత్ర దిగ్విజయంగా కొనసాగిస్తున్నాము. అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. మా ప్రాంతం మీ ప్రాంతం అని కాకుండా అందరూ కూడా ఈ మహాపాదయాత్రలో భాగస్వాములే. మా నిర్మల్ జిల్లా అయినా కూడా నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి అందరం కూడా ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళం కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ కూడా ఈ పాదయాత్రలో భాగస్వాములు కావాలి. వచ్చేవారు కూడా తప్పకుండా రావాలని తెలియజేస్తున్నాము. ఈ ఏరియాలో చెప్పినట్టు పడకల కృష్ణన్న మరియు భీమ్గల్ ఎంపీపీ గారు మహేష్ అన్న కూడా పాదయాత్ర వచ్చినారు. వాళ్ళకు కూడా కాంటాక్ట్ కావచ్చు. అంటే పాదయాత్ర అంటే ఎట్లా ఉంది, పాదయాత్రలో మన ఎట్లా ఉన్నాయి ఫెసిలిటీస్, మనం పోతున్నాం ఎట్లా ఉంటుంది, ఏముంటుంది అని కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే తెలుసుకొని అడిగేసినట్టయితే మీరు కూడా మీ సంకల్పంని కూడా గట్టిగా ఉంటుందని మా యొక్క మనము. అదేవిధంగా 3 సంవత్సరాల నుండి మాల వేస్తున్నాను. నాకు కూడా ఎన్నో ఆటంకాలు వచ్చినాయి. ఆటంకాలు వస్తున్నా కూడా కూడా దాన్ని దిగమింగుకుంటూ చేస్తూ వస్తున్నాను. కొందరు అనుకోవచ్చు, స్వామి నేను ఇండిగానం పూజలు చేస్తున్నా, ఇండిగానం వ్రతాలు చేస్తున్నా, అయినా నాకు ఇంకా మంచి అవుతలేదంటే మన కర్మఫలం ఏదైతే ఉందో అది అనుభవించాల్సిందే.
మనం ఈ చేసేవన్నీ ముందు తరా మన కర్మ ఫలం ఏదైతే ఉందో మనం ఖచ్చితంగా అనుభవించాల్సిందే. అది తప్పది, కర్మ ఫలాన్ని అనుభవించక తప్పదు. అంతే కదా స్వామి. అయితే స్వామి శరణం. ఈ యొక్క మహాపడి పూజ నరేష్ అన్న గారు మీ ఏరియాకు సుపరిచితుడే. అన్న ఎక్కడ పోయినా కానీ అన్న అంటే నాందేడు పోని, కిన్వట్ పోని, ఎక్కడ పోని నరేష్ అన్న అంటే అంతా ఇది ఉంటుంది అన్నది. ఆయన ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా భావిస్తున్నాను. స్వామి శరణం కాలాతీతమైంది కాబట్టి ఒక చిన్న పాటతోని మన మెట్లు ముట్టించుకుందాం. స్వామి హలో హలో. మనసులోని బాధ గుండెలోని గాథ, మనసులోని బాధ గుండెలోని గాథ, మనసులోని బాధ ఎలా చెప్పనయ్యా ఓ అయ్యప్ప, ఎలా చెప్పనయ్యా. అందుకోసమే కొద్దిగా గొంతు కూడా ఇదైపోయింది. 80 రోజుల సమాల 80 రోజులు అయిపోయింది. ఆ పాదయాత్రలో 50 రోజులు తర్వాత కంటిన్యూ నడుస్తుంది కాబట్టి కొద్దిగా చలి అవన్నీ ఇబ్బందుల వల్ల తోడే గొంతు కూర్చున్నది. స్వామి ఏమైంది నైవేద్యం స్వామి శరణమయ్యప్ప
శేషం కేరళీకేరి విఘ్నం ఆర్తానోహరం దేవం శాస్త్రానం బ్రహ్మణ్యం వజ్రత్నక్యమేతద్యో నిత్యం సూత్రం పఠినః తస్య ప్రసన్నో భగవాన్ శాస్త్రావస్తి మనసి స్వామియే శరణం భూతనాథా సదానందా సర్వభూతాదయాపర రక్ష రక్షా మహాభాగో శాస్త్రే నమః స్వామియే శరణం సదానందా సర్వభూతాదయాపర రక్ష రక్షా మహాభాగో శాస్త్రే నమః స్వామియే శరణం సదానందా సర్వభూతాదయాపర రక్ష రక్షా మహాభాగో శాస్త్రే నమః స్వామియే శబరి ప్రవదే పూజ్యం శాంత మానసస్థం భక్తో సుపాపహంతారం స్వామియే శరణం రాజాదిరాజవసీయముఖ సాయినే నమో వయం వై సమరాయ విష్ణే కామాన్ కామ కామయ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణాయ ధీరాయ వై బ్రహ్మత్వం ప్రజాదంతం జ్యోతిర్ సంవృత బ్రహ్మ పురుషః ఓం ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి వాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్ తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నో షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ ఓం భూతనాథాయ విద్మహే భవపుత్రాయ చలం నాస్తి తమేవ శ్రీమదస్మత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష హరిరాత్మజ రక్ష రక్షా శ్రీమశాస్త్ర రక్ష రక్షా శబరీశ్వర రక్ష రక్షా జనార్దన స్వామియే మన్నించి క్షమించి రక్షించి కాపాడను సత్యముకు అష్టాదశ సోపానాలు హరిరాసు ఆనంద సిద్ధ అయ్యన్ అయ్యప్ప స్వామినాథ్ శరణం శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణం రేపు సహకుటుంబేన నానావిధ గోత్ర భోస్య నానావిధ నవద అస్మాకం సహకుటుంబేన క్షేమ ధైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య గతం ధర్మాండ కామోక్ష చతుర్విధ సిద్ధి బుద్ధి సమేత విఘ్నేశ్వర స్వామి శ్రీ సూక్త సుక్త పూజ నుంచి ఉత్తర పూజ నుంచి కరిష్యే సమస్త రాజోకుమే స్వామి శరణం. ఈరోజు ఆర్మూర్ గ్రామంలో ఆర్మూర్ మండలం ఆర్మూర్ గ్రామంలో ఈరోజు మహాపడిపూజ ఇక్కడ నితీష్ స్వామి ఇంటి దగ్గర సత్య స్వామి ఇంటి దగ్గర ఈ యొక్క మహాపడిపూజ నిర్వహించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క K6 ఛానల్ ఎక్కడ పడి పూజలున్నా ఇక్కడ భక్తి కార్యక్రమం ఉన్నా ముందుంటారు. ప్రతి దగ్గర కూడా అసలు పూజ నడుస్తున్నా కానీ ఏది ఉన్నా కానీ వాళ్ళకు తెలియగానే చెప్పకుండానే తెలియగానే వారు వచ్చి ఇక ప్రసారాలు భక్తి ప్రసారాలు చేస్తూ ఉన్నారు. గత నెల 12వ తారీఖు అక్టోబర్ 12వ తారీఖు నుండి కూడా మా మహాపాదయాత్రలో 45 రోజులు ఏదైతే మహాపాదయాత్ర నడిచిందో ప్రతిరోజు ఈ యొక్క మహాపాదయాత్ర డీటెయిల్స్ ఈ న్యూస్లో వాళ్ళు వేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఎక్కడ పడి పూజలు ఉన్నా వాళ్ళకి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే చాలు వారు వచ్చి ఈ ఛానల్ ద్వారా కవర్ చేసి టీవీలో అందరికీ కూడా చూపిస్తున్నారు. వారికి K6 ఛానల్ వారికి మరియు ప్రత్యేకంగా K6 ప్రకాష్ రెడ్డి అన్న గారికి మరియు CEO శ్రీనివాస్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అన్న మీ సేవలు మరవలేని, ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఎన్నో పూజలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఎన్నో ప్రపంచంలో తెలవడం లేదు. మన ఏరియాలో కూడా మనం చేసే కార్యక్రమాలు తెలవడం లేదు. మన హిందుత్వం గురించి మరియు భక్తి గురించి మీరు ఏదైతే ప్రసారాలు చేస్తున్నారో అది ముందు భావి తరాలకు కూడా మంచి స్ఫూర్తి సందేశాన్ని అందిస్తున్నాయి. కాబట్టి తప్పకుండా మీ K6 ఛానల్కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. స్వామియే శరణమయ్య.